তাৎপর্যটা হচ্ছে উইকসিট বেঙ্গল, মানে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা সিটিজেনকে কিন্তু সচেতন হতে হবে। সচেতনার জন্যই কিন্তু, কনসিয়াসনেস আনার জন্যই কিন্তু এই প্রোগ্রামটা করা আমাদের। এই প্রোগ্রামটা এখানে সূচনা, তারপরে হবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, তারপরে হবে ব্লক লেভেল। আমরা একদম ব্লক লেভেল অবধি যাব, যাতে করে প্রতিটা বাংলার প্রতিটা ব্লকে তার কনসিয়াসনেসটা বাড়ে। প্রত্যেক মানে আমরা মুষ্টিমেয় লোক যারা এমএলএ, এমপি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ব্যুরোক্র্যাটস আর পুলিশ, আমাদের মতন যে যারা সংস্থা, তাদের দিয়ে শুধু না, প্রত্যেকটা ভোটার যারা ভোট দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটা স্কুল, কলেজ, এভরিবডি শুড বি কনসিয়াস। কনসিয়াস ছাড়া কিচ্ছু হবে না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সব জায়গায় দেখা যায় যারা এমএলএ আছে, যারা গেস্ট আছে, তাদেরকে অনেক ভালো ভালো গিফট দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে দেখা গেল কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াকে তুলে দেওয়া হলো। তো কি মনে হচ্ছে, এই সরকার কনস্টিটিউশনকে मानবে বলে মনে হচ্ছে? देखिए, आज़ाद भारत कॉन्क्लेव जो आप देख पा रहे हैं, आज़ाद भारत कॉन्क्लेव में 3 वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, ABC। तो हमने 2021 में जब आज़ाद भारत कॉन्क्लेव किया था तो ABC ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बात हुई थी। आज हम सुनते हैं युवाओं से कि हमें अब भी आज़ादी नहीं मिली। कल 15 अगस्त गया है और ये प्रोग्राम हमेशा हम 15 अगस्त के आसपास ही करते हैं। तो जो युवाओं से हम सुनते हैं अभी आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली है, तो हम ये जानना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं लोगों से कि व्हाट इज़ योर ABC ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर हमने पहला सीज़न किया था। ये सेकंड सीज़न है हमारा। सेकंड सीज़न में वी हैव फोकस्ड ऑन गुड गवर्नेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंगाल में अभी शासन व्यवस्था चेंज हुई है, सरकार बदली है, तो सरकार के बदलने के बाद अब लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि सुशासन व्यवस्था आएगी और सुशासन को हम जन भागीदारी से, लोगों की भागीदारी से कैसे बेहतर बना सकें, इसके लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन हमेशा तत्पर प्रयास करता है कि हम किस तरह से और ज़्यादा बेहतर समाज के लिए कर सकें। इस बार आज हमारे बीच में मंच में जो स्पीकर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सब ने अपनी भागीदारी दी है इस चीज़ के लिए कि हम बेहतर से बेहतर समाज व्यवस्था आपके लिए ला सकें। आज यहाँ से हम एक पॉलिसी डायलॉग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे। पॉलिसी समिट के ज़रिए जो आउटकम्स आएंगे उसको लेके हम गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ एक प्रपोजल रहेगा हमारा कि हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से इंडल्ज कर सकें। जैसे उमेश जी बोल रहा था स्टेज पे, लाइक एवरी गली हैज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सो हाउ द पीपल विल डिफरेंशिएट फ्रॉम देम टू यू? वेरी ट्रू, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी जैसे आप समझ रहे हैं, एक राज्य मंत्री इतने बड़े पद पे उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि गली गली में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या है, उन्होंने अगर नोटिस किया है, मतलब आप समझ सक रहे हैं कि व्यवस्था उस तरफ जा रही है कि वो ध्यान रखेंगे आगे कि इस तरह की मशरूम ऑर्गेनाइजेशंस और ना बने। हम ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन में काम करते हैं, इसीलिए हमारा काम और हमारा जो वर्क पैटर्न है, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह या किसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, हम किसी तरह का कंबल वितरण में नहीं है। हम लोगों के पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज लेके जो खड़े होते हैं, वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं आइडिया, फॉर्मेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। हमारी संस्था यहीं अलग हो जाती है कि आप जो नहीं कर पाते, आज अगर आप चाहें लोगों के बगल में खड़े होकर एक टाइम का खाना आप उनको दे सकते हैं। साधारण जनता आज चाहे तो ठंड में उनको कंबल दे सकती है, लेकिन साधारण नागरिक आज क्या नहीं जानता, आज नहीं जानता कि पॉलिसी में बदलाव कैसे लाएं, सरकार की पॉलिसी में बदलाव कैसे लाएं। आप जानते हैं आज अन्नपूर्णा भंडार हमने देखा, अन्नपूर्णा भंडार जो सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, लोगों के अंदर इसकी खुशी भी है और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी आए। तो अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी होगी, जन भागीदारी होगी किसी भी तरह की इस तरह की पॉलिसीज़ में बनाने के पहले, इम्प्लीमेंटेशन के पहले, तो हम उसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपने नोटबंदी देखी थी, उस समय भी हमें चैलेंजेस आए थे, वो चैलेंजेस को और ईज कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट अभी विकसित भारत की ओर है, विकसित बंगाल की ओर है। तो विकसित बंगाल और विकसित भारत की ओर जब हम चल रहे हैं तो जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है एज अ सिटीजन कि हम जन भागीदारी से बेहतर कल যারা দেশ বিরোধী, যারা ভারতবর্ষের সিধা সাদা কিষান, যাদের একদম অবোধ ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে
ভুল বুঝিয়ে দেশের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাদেরকে নক্সাল বানায়, তাদেরকে মাওবাদী বানায়, তাদেরকে দেশ বিরোধী বানাবার চক্রান্ত করে। সেই ধরনের রক্তবীজের বধ আমরা এর আগে অনেকবার করেছি, কিন্তু তার রক্ত এখনও সমাজের মধ্যে থেকে গেছে। নতুন নতুনভাবে এই রক্তবীজেরা বেরোচ্ছে, তাদেরকে চিহ্নিত করা, তাদেরকে ঠিক সময়তে তাদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের আছে, সরকারের আছে। আমরা ঠিক সময়তে এদেরকে চিহ্নিত করে এদের ব্যবস্থা করব। আগের সরকারে জঙ্গিরা বিনা বাধায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং কিছু বেরিয়ে গেছে এই সরকার আসার পর থেকে, কিন্তু এখনও কিছু মনে হচ্ছে আছে, সেটা কীভাবে বার করবেন? দেখুন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সব জায়গায় এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এটা হবে, এটা স্বাভাবিক। এটাই তো ওদের জন্য স্বর্গ ছিল, ডেন ছিল। এখান থেকে সারা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসীরা এখানে পরিকল্পনা করতো, এখানে তাদের জন্য সেফ প্লেস ছিল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, আমরা প্রথম ক্যাবিনেটেই পাস করলাম বিএসএফকে জমি দেব, ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার ফেন্সিং হবে। আমি বলেছি কিছু বড় বড় গেট এখনও খুলে রাখুন, শুধু ওদিক থেকে আসার লোককে বাধা দিলে হবে না। আমাদের দেশে যারা আগে থেকে ঢুকে আছে এদেরকে বের করার জন্যও কিছু গেটের প্রয়োজন আছে। এদেরকে চিহ্নিত করে এক একজন রাষ্ট্রদ্রোহী যারা সমাজকে বিভাজন করতে চায়, ভারতবর্ষে নাশকতা করতে চায়, ভারতের সরকারকে, পশ্চিমবাংলা সরকারকে অস্থির করতে চায়, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা আমরা করব। মুখ্যমন্ত্রী দেখা যাচ্ছে পরপর শিলান্যাস করে যাচ্ছে এবং প্রচুর বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে, কালকেও আছে অ্যামিট ইন্ডাস্ট্রি পুরুলিয়াতেও। এর পরের প্ল্যানিং কি? এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে শুনুন না, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রত্যেক মাস একটি করে বড় উদ্যোগ পশ্চিমবাংলায় আসবে। আমরা শুধু শিলান্যাস করছি না, আমরা ওই বাঙ্গাল সাবমিট শুধু করব না, আমরা কাজ করে দেখাচ্ছি। এই 3 মাসের মধ্যে কটা ফ্যাক্টরি হলো আপনি নিজের আপনার মুখ থেকে আপনি নাম বলেছেন। আপনি দেখতে থাকুন, সারা ভারতবর্ষ থেকে আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় বিনিয়োগ করার জন্য মানুষ প্রস্তুত আছেন, বড় বড় উদ্যোগকর্তারা। আমরা তাদেরকে একটা সেফ প্লেস, একটা সুরক্ষিত মাহল দিচ্ছি। আগামী দিন পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা কাজের জন্য বাইরে যাবে না, এই কথাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সেটাকে রূপায়ণ করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আপনারা গুড গভর্নর যেটা বলছি সবাই, আগামী যুব সমাজকে টোটাল বার্তা কী দিচ্ছেন একটু যদি বলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমি 1 লাখ ছেলে মেয়েদেরকে এই প্রথম ফেজে তাদেরকে চাকরি দেব, সরকারি চাকরি। এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বলে গেছিলেন যে আগামী 5 বছরের মধ্যে আমরা পশ্চিমবাংলাকে এইরকম জায়গাতে দাঁড় করাবো যেখানে পশ্চিমবাংলায় 1 কোটি ছেলেমেয়েরা এখানে কাজ পাবে, তাদেরকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে না। তার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এখন তো 3 মাসের সরকার, 3 মাসের তো একটা ভালো করে সেট বানাতে পারবেন না। সেখানে আমরা অনেকগুলো কারখানা উদ্যোগ এখানে নিয়ে এসেছি, আর আগামী দিনও সে পরিকল্পনা আছে। একটু ধৈর্য ধরুন, এই সরকার আপনারা তৈরি করেছেন, একে একটু কাজ করার সুযোগ দিন। আপনি নিজেই যা অন্তর আছে সেটা দর্শক নয়, বাংলার মানুষের জন্য, বাংলার মা বোনদের জন্য, বাংলার বেকার যুবকদের জন্য, যাতে সর্বদিক থেকে সবভাবে নতুন সরকার মানুষের যে চাহিদা, মানুষ যেটা চাইছে তাদের জন্য কাজ করতে পারে। And there should be a very good bonding between government and the beneficiaries and people of West Bengal. That is called good governance. এবং এই গুড গভর্নেন্সের মধ্যে দিয়ে দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড দ্য বেনিফিশিয়ারি, এই দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য, সরকারি একটা প্রজেক্টে কত টাকা বেরোলো, কত খরচা হলো, তার আউটকাম কী, কী রেজাল্ট মানুষ বেনিফিট পেলো, সেগুলো যেন ডিজিটালি সকলের মধ্যে থাকে। তাছাড়াও আপনার আর সবচেয়ে বড় কথা, যে কোনো পেমেন্ট এটা ডিবিটি বা ডিজিটালভাবে হলে ট্রান্সপারেন্সি যেন থাকে, মানুষের ফ্রেন্ডলি, মানুষ যেটা চায়, যেমন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে আপনারা একটা কোম্পানি করবেন, এমএসএমই করবেন, তো সেখানে যে পেপার ওয়ার্কস এবং দেরি করে আজ না কালকে আসুন, লেখা আছে ডিজিটাল অনলাইন, কিন্তু আপনাকে বলবে কালকে আসুন, কালটা হয়তো কোন দিনটা কাল, সোমবার না মঙ্গলবার, সেটা কেউ জানে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এন্ডেড। এটা হলো গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড দ্য অ্যাটিটিউড অফ গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস অ্যান্ড দ্য রেসপন্সিবল পিপল, তারা যেন মানুষের জন্য, মানুষের উপকারের জন্য ইমিডিয়েট এই ব্যবস্থাগুলো করে। তারপরে যেগুলো নিয়ে বলছি, যেমন ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোকে যেমন ডেভেলপমেন্ট দরকার, তেমনি রাস্তা, গ্রাম সড়ক যেভাবে ডেভেলপমেন্ট দরকার, হাই রাইজ বিল্ডিং যেমন দরকার, ঠিক সেরকম প্রত্যেকটা মানুষের ছাদ দরকার, শৌচালয় দরকার, প্রত্যেকটা মানুষের মিনিমাম রোজগারটা দরকার, হেলথ ফর অল দরকার।
এবং হেলথ ফর ওয়াল করতে গিয়ে আমরা স্বাস্থ্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ড যেমন দিচ্ছি, চিফ মিনিস্টার্স ইন্স্যুরেন্স কার্ড নিচ্ছি, ঠিক সেরকম প্রত্যেকটা লোক কেউ যেন চিকিৎসার সুবিধা ছাড়া চিকিৎসা না পেয়ে মারা না যায়, সেটা গুড গভর্নেন্স। এডুকেশন ফর অল, আমাদের বহু স্কুল বন্ধ হয়েছে, বহু ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা পায় না, মিড ডে মিল পায় না, প্রাইভেটে পড়ছে, পড়ার পরে পাশ করে বাইরে চলে যাচ্ছে, বাইরে যাওয়ার পরে তাদের এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলটা একটা বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গেছে, শুধু বউ বাচ্চা এখানে থাকে, বড় রোজগার করে, ফেরত এসে এখানে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এন্ড। গুড গভর্নেন্স খালি কাগজে কলমে নয়, গুড গভর্নেন্স হলো ইউ প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড লেভেল। আর আমাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়ের কথা মতো অন্তর্দয় যোজনা, মানে দ্য লাস্ট পার্সন ইন দ্য কিউ হ্যাজ টু গেট দ্য বেনিফিট। যেমন ধরুন, আমি বলছি, সরকার বলছে 200 বাড়িতে জল যাবে, আমার 190টা বাড়িতে জল যাবে, আর 10টা বাড়িতে জল যাওয়া বাকি আছে, জলের সাপ্লাই। তো what will government speak? Government will speak 90% work done, only 10%. Antodaya Yojana will speak 0% done. Because the last person in the queue, শেষ বাড়িটা যতক্ষণ না জলের সাপ্লাই পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ he will say no benefit is done. So this is called good governance. এটাই আলোচনা হয়েছে। চেষ্টা করেছি সকলের জন্য যাতে উপকার হয় এবং অনেক বড় বড় ইন্টারনাল ছিল। I think this will help people. Yes, absolutely. तो मैं पार्टिसिपेशन को थोड़ा कंक्लूड करूंगा इस पैनल में कि जन भागीदारी ज़रूरी है अगर हम गुड गवर्नेंस की ओर जाना चाहते हैं। और इसी मैसेज को मैं हर एक एक्टिविटी, हर एक कैंपेन के ज़रिए प्रमोट करता हूँ अपनी संस्था में कि जन भागीदारी ज़रूरी है। ये सरकार का काम नहीं है कि वो उठ के आए कि आपने सरकार बदली, उसमें भी आपने जन भागीदारी दी, आप सब एक साथ आए और सरकार बदली। अब ये सरकार का काम नहीं है कि समाज एक बार में बदल जाएगा, ये अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से आपका रोल शुरू हुआ है। आपने पहले सरकार बदला है, अब आपको समाज बदलना है, और समाज बदलने में जन भागीदारी का सबसे अहम रोल है। और यही मैं बोलना चाहूँगा। इन शब्दों के साथ मैं इस पैनल को कंक्लूड करूँगा अभी, और फेलिसिटेशंस के लिए मैं इनवाइट करूँगा अपनी जो फेलिसिटेशन टीम है उनको। দিচ্ছেন সম্মানীয় ডক্টর অর্চনা মজুমদার মহাশয়কে, ফর্মার মেম্বার ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন, ফর্মার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ময়েল লিমিটেড, মিনিস্ট্রি অফ স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডস। ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আপনার শব্দব্রহ্মের মধ্যে দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ হলাম। আমরা বিশ্বাস করি নারী পুরুষ সমান সমান, তবেই হবে সমাজ। করতালিটা চলতে থাকো। It's called biological instrument. Thank you all of you, and thank you again respected Hardeep Singh Jagpal sir. Video puri দিচ্ছেন respected sir কে, Naveen Mishra ji কে, State Coordinator স্বচ্ছতা অভিযান। Again huge round of applause. প্রত্যেকে একটু উষ্ণ করতালি হোক। করে নিচ্ছেন সম্মানীয় গৌতম সরকার মহাশয়কে। আর একটু উষ্ণ করতালি হোক সকলে মিলে একসঙ্গে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট রবি জয়সওয়াল স্যারকে বলবো, রেসপেক্টেড হারদীপ সিং জগপাল। ডেকোরামের বাইরে গিয়ে একটা কথা, আমরা বিশ্বাস করি যত হাসবো